Hello dear students. So we were discussing about rights against the goods and we discussed about unpaid seller rights of lien. So when this seller can exercise the rights of lien, so under under 6 situations he can exercise the rights of lien. So which are those 6 situations? In the sense where the goods have been sold without any stipulation to credit, where the goods have been sold on credit but term has been expired, where buyer becomes insolvent, lien in the right of possession only, lien case of part delivery, lien unaffected of decree of the court. So in case of 6 situations, the buyer can exhibit the rights of lien over here. We'll see one by one. Lien when goods are sold without stipulation as to credit. So what is lien? I said you, the right to hold back the property, okay, until and unless the debt owned by the buyer will be cleared, ಅಥವಾ ಬಯರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೀನ್. ಲೀನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗೂಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಹತ್ರ ಓನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ಬೈಯರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಓನರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ದಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಲೀನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಸ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ನೀವು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಲೀನ್ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಲೀನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬಯರ್ ಟು ಪೇ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಲೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಸ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಷರತ್ತು, ಕಂಡೀಷನ್. So when there is no condition as to credit, this lien will be applicable. The seller will be having the rights to retain the goods with him until the payment is made. Next, lien when goods are sold on credit. Suppose goods ಏನಾದರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ at that time the seller will not be having the rights to retain the goods. But if the expiry date is over, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ನೀವು ಏನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ವಿತಿನ್ ದಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬೈಯರ್ ಏನಾದರೂ ಪೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಆವಾಗ ಸೆಲ್ಲರ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟೈನ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಲೀನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್. Understood? If the price is still not paid and the goods are in the possession of the seller, rights of the lien can be exercised anta. That means credit period agogide, expiry date agogide. Understood? At that time he has to, the seller can retain the goods with him because credit time is over. Niಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿದೆ, you are not making any payment for this, so I have the rights to have the property with me anta seller can exhibit it. Next you have lien when buyer becomes insolvent. What is insolvency? When the buyer is not capable of making the payments, we call him as insolvent. So if the buyer is insolvent and he cannot make the payment, at that time lien can be exercised. Okay, even though the goods have been sold on credit and the period of credit has not expired, if the buyer becomes insolvent, ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು, ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, the seller can hold back the property with him. Understood? Next you have lien is a right of possession only. So lien ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ you can have the property with you but you can't say that you are the owner. The title of the goodsನ ನೀವು ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. I mean you can't take the ownership of the goods. You can retain the property with you. That is what the point says. You lien is a right of possession only. So the right of lien is essentially a possessory right. It is a right to retain the property of another person. Lien has nothing to do with the title of the goods. So title of the goods ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ lien ಅನ್ನೋದು ಬರಲ್ಲ. You can hold back the property because he has not paid the amount to you. Understood? Next you have lien in case of part delivery. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ when an unpaid seller has delivered a part of the goods, he may still exercise the right of the lien over the remaining goods. So part of the goodsನ
ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೈನ್ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀನ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಶೋ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಟು ವೇವ್ ದ ಲೀನ್. ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನೀವು ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೂ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ the seller can excise the lien, he can hold back the remaining goods with him. On the other hand, if the part of the goods is delivered and if the part of the goods is not delivered and if there is an agreement to waive off the lien ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇವ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀನನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ದೆನ್ ದ ಲೀನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಓವರ್ ದಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್. ನೀವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಎಂಟ್ರಾಗಿರ್ತೀರೋ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಲೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಲೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲೀನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸಲ್ಲಿ ಲೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದಾಗ at that time you have to waive off the lien, you can't exhibit the right of the lien, you ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ the seller. Next you have lien unaffected of the decree of the court. It means decree is nothing but the judgment passed by the court. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ the property in goods has not passed to the buyer, the title is still with the seller. ನೀವು ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೀವಿನ್ನೂ ಬೈಯರ್ಗೆ ಪಾಸೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. Understood? So then there is no question of retaining the goods of another person. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಗೂಡ್ಸೇ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಲೀನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ? ಈವನ್ ಇಫ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾಸಸ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ದ ಬೈಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೀನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ದಿ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬೈಯರ್ ಸ್ಟಿಲ್. ನೀವಿನ್ನೂ ಗೂಡ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಲೀನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಐ ಮೀನ್ ಲೀನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಎಗ್ನೆಸ್ಟ್ ಲೀನ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲೀನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಗೈಸ್.